सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो WhatsApp टीवी। मैं मेजर सिंह हुण तुहाडे नाल हाजिर हो रहा एक नवीं गल्लां लैके कुछ जिहड़े करोना बारे जां इस नाल संबंधित होके होर मामले इस वेले उठ रहे हैं, उन्हां बारे अज विचार करांगे। सब तो पहली गल कि करोना बीमारी कारण पंजाब दा पिछले 20 दिनों तो जनजीवन पूरी तरह ठप्प है। हर तरह के कारोबार बंद गए, हर तरह की आर्थिक ते समाजिक सरगर्मी खत्म है। इसका नुकसान सब तो वध की हो रहा है कि लोगों की सेहत से तो प्रभाव पिया ही है कि हुण तक कुछ लोग अपनी जान तो हथ तो बैठे हैं तो बहुत सारे लोग कई मरीज भी ने। पर इस तो बड़ा नुकसान की हो रहा है वो है कि इत्थों की आर्थिकता नूं बड़ा खेड़ा लग चुका है। कहने का भाव है कि पंजाब की आर्थिकता बुरी तरह मंदोली जा चुकी है। इत्थों की पूरी इंडस्ट्री इस वे बंद है, ट्रांसपोर्ट आवाजाही बंद है, बाजार बंद न, हर तरह के कारोबार बंद न। उहदे नाल पंजाब नूं इस वेले हर हफ्ते का 700 करोड़ जिहड़ा साडी GDP दा पंजाब दी उसका नुकसान हो रहा है, जिहदा सीधा अर्थ है कि प्रति दिन पंजाब दा मालिया 150 करोड़ रुपए घट रहा है। यानी पंजाब नूं रगड़ा लग रहा है हर रोज 150 करोड़ का। तो इस तो बिना जो पंजाब बिजली बोर्ड है उस नूं 30 करोड़ का वखरा घाटा पै रहा है। इस तरह ही होर सारे जिहड़े कारोबार है उन्हां दा बड़ा नुकसान होया है, क्योंकि आवाजाही बंद है। इसलिए जिन्नियां भी भावें निजी है जां सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो खत्म है। हिंदुस्तान दे विच लगभग 1.25 करोड़ जिहड़ा इस वेले ट्रक चल रहा है, बड़े ट्राले चलते हैं। उन्हां चों 20% मतलब घट्टो घट्ट 22-23 जिहड़ा हज़ार ट्रक है लख ट्रक है वो पंजाब नाल संबंधित है, जिहदे करके पंजाब दे ये ट्रक इस वेले सारा सनत खड़ी होने करके एक कारोबार खड़ा होने करके ये बड़ी पद्धर ते लोग जिहड़े इस किते नाल जुड़े हुए हैं वो प्रभावित हो रहा है, उन्हां दा नुकसान होएगा। इस तरह होर सारे मामलों ते उहदा नतीजा यह हो रहा है कि पंजाब सरकार इस वेले बुरी तरह कसूती फसी हुई है। आर्थिक संकट बहुत डूंगा है। तो हुण पिछले दिनों च सारे विभागों ने जो अंकड़े सामने लिया है वो है कि 1600 करोड़ की तुरंत वो किसारा करना पैना है। यानी 1600 करोड़ की कटौती वख-वख विभागों को अपने खर्चों च करनी पैनी है। ये की होगा कि जिन्ने भी अगले साल लिए प्रोजैक्ट है, नवीं स्कीमां न, नवीं योजना वो सारियां ठप्प होणगियां, तां ये 1600 करोड़ का किसारा पूरा होगा। और इस ते पंजाब सरकार ने एक कमेटी सब कमेटी गठित की है, वो इस बारे विचार करनियां शुरू भी कर चुकी है। तो ये दूजी गल यह है कि ये 1600 करोड़ का जिहड़ा किसारा है जां हरजाना है वो तो चलो वख-वख विभागों के खर्चों से कट ला के पूरा कर लिया जाऊगा। पर ये नाल ही क्योंकि अजे 20 दिन होर ये लॉकडाउन चलना है, उस तो पता नहीं किन्ने दिन होर इसका असर रहना है कि इस बारे कुछ भी नहीं चतनी। इस करके ये घाटा लगातार बढ़ते जाना है। तो आने वाले दिनों जी वड्डी समस्या की है कि लोगों के उत्ते बड़ा बोझ ये पै सकता है कि सरकार को जे पैसे देने नूं ना रहे तो लोगों दी तनख्वाहां च, पेनशनां च जां होर समाजिक लाभां दे जिहड़े खर्चे किए जा रहे सरकार वालों उन्हां च भी वड्डी कटौती हो सकती है। इहदे नाल एक जिहड़ा बड़ी वड्डी पद्धर ते समाजिक संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि पंजाब च पहले ही जिहड़े इस तालाबंदी दी आए है करफ्यू के नाल लताड़े लोग है वो वड्डी गिनती लोगों का दिहाड़ी मर रही है, उन्होंने मजदूरी नहीं मिल रही, कम उन्होंने खत्म हो गए हैं। इस करके पहले लोग बड़ी तंगी च है। तो जेकर सरकार भी इस हालात च आवड़ी कि वो भी आर्थिक संकट पै गई तो फिर कौन लोगों की मदद करूगा, ये बड़ा बड़ा सवाल इस सामने साढ़े खड़ा है। तो आने वाले दिनों इस सवाल का जवाब देने लिए साडी सरकारां नूं भी साडे लोकां नूं भी जिहड़ा इस ते सरकार नूं विचार करना पवेगा। दूजा मसला यह है कि इस वेले पंजाब दे विच 135 लाख टन के करीब कणक जिहड़ी वो पक के तैयार खड़ी है, उसकी कटाई शुरू हो गई है और अज जिहड़ा हैगा उसकी मंडीकरण भी शुरू हो गया है। और ये करीब 26,000 करोड़ रुपए के नाल बड़ी वड्डी एक्सरसाइज खरीदी शुरू होंदी है हर साल। तो ये जिहड़ा वड्डी गिनती च लोग कि करीब 30 लाख 25 तो 30 लाख लोग जिहड़े वो इस एक्टिविटी शामिल होंगे हैं। और ये बड़ा बड़ा हुलारा देने वाला एक साधन है पंजाब की आर्थिकता में। पर ये भी बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਦਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਣਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਜੀਪ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਕਾਰ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਟਰ, ਜੀਪ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਂਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜੀਪ, ਟਰੱਕ, ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਨਾ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਢਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੋਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੰਬਾਈਨਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਵਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਇਹ 100% 100% ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾ ਕੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਤੀ ਮਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀੜਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਦੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 51 ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸੇਫ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ,
ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠਿਕਰੀ ਤੇ ਡਾ ਰਹੇ ਆ ਲਾਰਖੇਲ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੈਲਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।